गुरु सवारी साध संगत जी, आप जी अमृत वेले विच जो श्री सुखमनी साहिब जी की कथा चल रही है उस दे नाल सांझ पाउण दे लई जुड़ बैठे हो। अज दी जिहड़ी ये पावन पौड़ी है, इस दे विच मुख तौर ते दो तीन चीज़ों के खुलासे महाराज करते ने। पहली गल तो ये कि मनुख दे हथ विच कुछ भी नहीं है, क्योंकि बड़ी बारी इस पंक्ति का आधार बना के हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल एवें कह दिता जाता है, मनुख दे हथ विच कुछ भी नहीं। इस नूं सिद्ध करन दे लई दो नुकतियां की जरूरत पैंदी है। पहली गल तो ये कि मनुख असमर्थता दर्शाए और लगातार पाप कर्म करी जाए। लगातार जो ये पाप कर्म कर रहा है करी जाए, और जे इस नूं कोई रोकण की कोशिश करे, अगों ये कह दवे मेरे हाथ विच कुछ नहीं, जो परमात्मा करा रहा है वो मैं कर रहा, एवें कह दे। पर महाराज साहब जी कहते ने नहीं, तेरे हथ दे विच है। उहदे मनुख दे हथ विच की है? करना। मनुख दे हथ विच कर्म नहीं। ये चंगे कर्म भी करता है, माड़े भी करता है, पर जिहड़ी इस नूं कर्मां दी प्राप्ति हुंदी है, जो इस नूं कर्म मिलते ने, वो कर्म इहदा जो पिछला 1 लाखी जीवन हुंदा है उस दे हिसाब नाल मिलते हैं। असल मनुख की शुरुआत जिस दिन जन्म हुंदा है उस दिन नहीं हुंदी, जिस दिन मृत्यु हुंदी है उस दिन अगले जन्म की शुरुआत हो जाती है। हुण जैसी वासना ते उसकी मृत्यु हुई है, उसी वासना तो अगला जन्म चल पैना। अगला जन्म चले है, अगले जन्म दे विच कैसे इनू कर्म मिले ने जिहड़े पिछले, उहदे हिसाब नाल इनू माँ बाप मिलणगे, उस हिसाब दे नाल माँ बाप मिलते हैं, उस हिसाब दे नाल धीआं पुत्र मिलते हैं, घर परिवार मिलता है, धन दौलत मिलता है। पर महाराज कहते तेरे हाथ दे विच है, वो की है? करना। कर कर करना लिख लह जाओ। तेरे हाथ दे विच करन है, कर्म है। वो करना जे तू लिख रहे हैं, भावें चंगा लिख रहे हो भी तेरे नाल जाना है, माड़ा लिख रहे हो भी तेरे नाल है। जाना की नाल ही है, जाना तो किते भी नहीं। इस दी जीव आत्मा दे नाल ही वो रहना है। मन रूपी लेख लिखे जाते हैं, मन लेख लिखण वाला है, क्योंकि मन ही मनुख दे अंदर विचार पैदा करता है, और मन दे अंदर भैड़े तो भैड़े विचार भी पए हैं, ते मन जोत स्वरूप भी वह भी ये अंदर ही है। मन माड़े तो माड़ा विचार भी अगे लैके आउंदा है। इस करके पहली गल तो मनुख की यह है कि ये हथ में कुछ है। जपजी साहिब च फरमान है, कर कर करना लिख लह जाओ, जिहदे विच महाराज कहंदे ने पुन्नी पापी आखण ना है। कोई पुन्नी है कोई पापी है, ये सिर्फ कहण मात्र नहीं भी फलाना पुन्नी है वो पापी है, नहीं। उहदे करने तो पता लगेगा पुन्नी है कि पापी है। इहदे विच कोई धार्मिक पुरुष भी हो सकता है। ये नहीं कोई धार्मिक हो गया, धार्मिक लिबास पा ले वो पुन्नी हो गया, ऐसा नहीं है। कई बारी धार्मिक लिबास मनुख पहन लैंदा है, अनैतिक कर्म करन तो इसलिए बचदा रहिंदा, लोकी की कहणगे, समाज की कहेगा।
ਮਨੁੱਖ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਡਰ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਡਰ ਕਰਕੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਡਰ ਕਰਕੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਪਕੜ ਲਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਡਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਪਕੜਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੱਥ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਸਾਰਾ ਹੀ। ਹੁਕਮ ਉਸ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਹੁਕਮ ਉਸ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਇਹ ਜਨਰੇਟ ਉਹਨੇ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਉਸੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਕਰਕੇ ਪੁੰਨੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਉਸੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਪਾਪ ਤੇ ਪਾਪ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਾਪੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਐਸਾ ਵਿਧਾਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁੰਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਨਾਲ ਪਾਪ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਭਾਵੇਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ੋਰ ਕਈਆਂ ਨੇ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਲਿਖਣ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਲਿਖਣ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗਾਵੈ ਕੋ ਤਾਣ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਤਾਣ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ੋਰ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ ਹੀ ਬੜਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਥਨਾ ਕਥੀ ਨਾ ਆਵੈ ਤੋਟ, ਕਥ ਕਥ ਕਥੀ ਕੋਟੀ ਕੋਟ ਕੋਟ। ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਆਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖ ਲਿਆ, ਪਰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕਰਮ ਨਹੀਂ, ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸੰਸਕਾਰ ਬਦਲਦੇ ਨੇ, ਆਦਤਾਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਆਦਤਾਂ ਨੇ, ਅਗਰ ਲਗਾਤਾਰ ਬੰਦਗੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ, ਇਹ ਆਦਤਾਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਸਹੀ ਗੱਲ, ਆਦਤ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਮਨ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਆਪੇ ਹੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਆਦਤ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਸਿਰਫ ਸਮਾਜ ਦੇ ਡਰ ਕਰਕੇ। ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਡਰ ਕਰਕੇ। ਉਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਡਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਡਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਬੜਿਆਂ ਨੇ ਬਦਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਵਾਲਮੀਕੀ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹਟੇ ਨੇ, ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਹਟੇ ਨੇ, ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਡਰ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਡਰ ਕਰਕੇ। ਲੇਖਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ, ਮੇਰੀ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਨੇ ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਵੈਸੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਬ ਆਣਾ ਬਲਵੰਚ ਕਰ, ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਬਲਵੰਚ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਘਰ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਹੱਸਦਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਜਾਣਾ ਜਗ ਜੀਤੀ ਆ, ਸਮਝਦਾ ਮੈਂ ਜਗ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਾਇਆ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਠੱਗ ਕਰਕੇ। ਅਕਸਰ ਠੱਗ ਬੜੇ ਹੱਸਦੇ ਨੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ, ਪਰ ਉਹ ਹਾਸੇ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਹਾਸੇ ਰੋਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਠੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਹਾਸਾ ਬੜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਹੱਸਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਨੁੱਖ ਡਰਦਾ ਹੈ ਕਰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ, ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਡਰ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਡਰ ਕਰਕੇ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਡਰ ਕਰਕੇ। ਸਮਾਜ ਕੀ ਕਹੇਗਾ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਉਦੋਂ ਤਾਈਂ ਈਮਾਨਦਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤਾਈਂ ਉਹਨੂੰ ਬੇਈਮਾਨੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਉਦੋਂ ਤਾਈਂ ਆਚਾਰੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤਾਈਂ ਵਿਵਚਾਰੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਮਨੁੱਖ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਸਮਾਜ ਸੁੱਤਾ ਹੋਏ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੋਏ, ਅੱਗੇ 500 ਰੁਪਏ ਵੀ ਪਏ ਹੁਣ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲੈਂਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਧਨ ਹੋਏ। ਪਾਏਗਾ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੋਏ। ਵੈਸੇ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਪਾਪ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੋਚਦਾ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੇਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਕਰਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਹੁਕਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਹੁਕਮ 24 ਘੰਟੇ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ।
ਉਹਦਾ ਵਿਧਾਨ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ੇਗਾ, ਦੁਨੀਆ ਬਖਸ਼ ਦੇਗੀ। परमात्मा के विधान तो नहीं बख्शिया जाएगा। कहते एक बार एक फकीर ने, चार ਉਹਦੇ ਕੋਲ सिख आए, चार ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਣ वाले आए, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ परमात्मा बारे सीखना है। चारे ਦੇ ਚਾਰੇ आ गए, ਚਾਰੇ ਦੇ ਚਾਰੇ विद्या ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਉਹ ਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਬੂਤਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਓ ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਵਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਚਾਰੇ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੁਣ ਜੈਸੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲੁੱਟ ਲਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਨਿਆਏ ਪਾਲਿਕਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਗਿਆ ਕਿਤੇ ਓਠ ਜੀ ਉਹਨੇ ਵੇਖੀ, ਓਠ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਘਰ ਆ ਗਿਆ। ਤਿੰਨ ਜਣੇ ਤੇ ਆ ਗਏ, ਚੌਥਾ ਨਾ ਆਇਆ। ਮਹੀਨਾ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ, 2 ਮਹੀਨੇ, 2-3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵਾਪਸ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੋ ਜੀ ਕਬੂਤਰ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸਥਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਵੇਖਦਾ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਥਾਈਂ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਐਸਾ ਕੋਈ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਵੇਖਦਾ ਹੋਵੇ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਨਕ ਪਰਦੇ ਮੈਂ ਪਰਦਾਰਾ ਸਿਉ ਫੱਕ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਚਿੱਤਰਗੁਪਤ ਤੇਰਾ ਲੇਖਾ ਮੰਗੇਗਾ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਤੇਰਾ ਪਰਦਾ ਕੌਣ ਟੱਕੇਗਾ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟੱਕਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਿੱਤਰਗੁਪਤ ਤੇ ਉਹ ਚਿੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਪਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ ਔਰ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇਗੀ। ਔਰ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਲੇਖਾ ਰੱਬ ਮੰਗੇਸੀਆ ਬੈਠਾ ਕੱਢ ਵਹੀ, ਤੇਰਾ ਲੇਖਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹਰੇਕ ਦਾ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਲੇਖੇ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ, ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕਰਮ ਨੇ। ਜੈਸੇ ਜੈਸੇ ਇਹ ਕਰਮ ਕਰੀ ਜਾਏਗਾ, ਇਹਦੇ ਮਸਤਕ ਦੇ ਲੇਖ ਬਣਦੇ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ। ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਮ ਕਰੀ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਮਸਤਕ ਦੇ ਲੇਖ ਬਣੀ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਲੇਖ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਕਾਰ ਬਣੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਕਾਰ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਆਦਤਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀਆਂ। ਮਨੁੱਖ ਬੰਦਗੀ ਕਰੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲਏ, ਸੇਵਾ ਕਰੇ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ, ਸੰਸਕਾਰ ਬਦਲਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰੇਗਾ, ਸੰਸਕਾਰ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ। ਬੰਦਗੀ ਕਰੇਗਾ, ਸੰਸਕਾਰ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਬੰਦਗੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੰਸਕਾਰ ਬਦਲੀ ਜਾਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਸੰਸਕਾਰ ਬਦਲਣਗੇ, ਆਦਤਾਂ ਬਦਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੌਣ ਦੀ ਆਦਤ ਬਦਲ ਜਾਏਗੀ, ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਦਤ ਬਦਲ ਜਾਏਗੀ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਆਦਤਾਂ ਬਦਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮਨੁੱਖ ਉਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਸਰੀਰ ਉਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਅੱਖਾਂ ਉਹੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਕੰਨ ਉਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਵੇਖਣ ਦੀ ਆਦਤ ਬਦਲ ਜਾਏਗੀ, ਸੁਣਨ ਦੀ ਆਦਤ ਬਦਲ ਜਾਏਗੀ। ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਾਣ ਆਣ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਬਦਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜੈਸੇ ਬੋਲ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਉਹ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਦਤ ਬਦਲ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਕਰਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨੀ ਕੈਸੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਜੇਹਾ ਬੀਜੈ ਸੋ ਲੁਣੈ, ਕਰਮਾ ਸੰਦੜਾ ਖੇ। ਜੈਸਾ ਮਨੁੱਖ ਬੀਜਦਾ ਹੈ, ਐਸਾ ਉਹਨੂੰ ਵੱਢਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਔਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਬਾਣੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਬੀਜਿਆ ਹੋਏ। ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਬੀਜਿਆ ਉਹ ਵੀ ਵੱਢਣਾ ਪੈਂਦਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ ਉਸ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ, ਜੀਵਨ ਉਸ ਦਿਨ ਹੀ ਆਰੰਭ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ ਜੈਸੀ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਾਲਬਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਜੀਵਨ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦਾ ਜੀਵਨ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਮੇਰ ਸਰੀਰ ਕਾ ਵਾਸਨਾ ਬੱਧਾ ਆਵੇ ਜਾਏ। ਜਿਹੋ ਜੀ ਵਾਸਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਘਰ ਮਿਲਦਾ, ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਮਾਂ ਬਾਪ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਸੰਤਾਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੈਸੇ ਇਹਦੇ ਕਰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਸੰਤਾਨ ਹੈ, ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੀ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੀ ਮਾਂ ਬਾਪ ਹੈ, ਔਰ ਕਰਮ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੀ ਪੈਸਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸੰਪੈ ਕੋ ਈਸਰ ਧਿਆਈਐ,
ਸੰਪੈ ਪੁਰਬ ਲਿਖੇ ਕੀ ਪਾਈ ਹੈ। ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਧਿਆਉਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਪੈਸਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲਣਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਪਿੱਛੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਤੂੰ ਕਮਾ ਲਿਆ, ਜੈਸੇ ਤੂੰ ਕਰਮ ਕਮਾਏ ਨੇ, ਉਹ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਇਆ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕਰਮ ਨੇ। ਜੇ ਕਰਮ ਸਹੀ ਕਰਦਾ ਔਰ ਕਰਮ ਸਹੀ ਕਰਨੇ ਹੋਣ, ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੱਬਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਰੋਕਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਰੁਕਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਮਨ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕਦਮ ਲੇਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਵੱਲ ਨੂੰ ਭੱਜ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਜੇ ਇਹਨੇ ਸਵੇਰੇ ਬੰਦਗੀ ਵਾਸਤੇ ਉੱਠਣਾ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਉੱਠੇਗਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠੇਗਾ? ਇਹਦੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਨੇ। ਉਹ ਕਾਰਨ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਕੱਲ ਦੀ ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਪਰ ਬਾਣੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਬੁਰੇ ਕਾਮ ਕੋ ਊਠ ਖਲੋਇਆ, ਨਾਮ ਕੀ ਵੇਲਾ ਪੈ ਪੈਸੋ। ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਚਰਨ ਉੱਠ ਖਲੋਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੈਸਾ ਇਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਵੈਸਾ ਹੀ ਇਹ ਉੱਠ ਖਲੋਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਕਹੋ ਮਾਨੁਕ ਤੇ ਕਿਆ ਹੋਏ ਆਵੈ, ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਕਰਾਵੈ। ਜੋ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਇਹਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹੀ ਇਹ ਤੋਂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਚਾਹੇ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕਰਮ ਐਸੇ ਮਾੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਕਰਮ ਇਹਨੇ ਬੀਜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਚੰਗਾ। ਜਦੋਂ ਤਾਈਂ ਉਹ ਕਰਮ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਘਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਹੀ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਦਿਨ ਹੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਪਾਪ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਗਣਕਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਅਜਾਮਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਕੋਈ ਕਰਮ ਉਹਦਾ ਬੀਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਉਦਣ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਉਦਣ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪੂਰਬ ਕਰਮ ਅੰਕੁਰ ਜਬ ਪ੍ਰਗਟੇ, ਭੇਟਿਓ ਪੁਰਖ ਰਸਕ ਬੈਰਾਗੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਕੋਈ ਪੂਰਬਲਾ ਕਰਮ ਦਾ ਅੰਕੁਰ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜਿਆ ਹੋਇਆ, ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਫੁੱਟ ਪਿਆ, ਉਸ ਦਿਨ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਯੂ ਟਰਨ ਲੈ ਲਏਗੀ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਬਦਲ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਉਹ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਗੇਗਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੇ ਬੀਜ ਅਸੀਂ ਬੀਜਦੇ ਹਾਂ, ਬੀਜ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਬਾਣੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅਰਥ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੀਜ ਤੂੰ ਬੀਜ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਖਾਲੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਜ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, ਇਹ ਬੀਜ ਬੀਜਦਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਉੱਗਣਗੇ ਜ਼ਰੂਰ। ਅੱਜ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਇਹ ਬੀਜ ਬੀਜੇ ਨੇ, ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਜ ਨਾਮ ਜਪ ਰਹੇ ਹੈ, ਬੀਜ ਬੀਜ ਰਹੇ ਹੈ, ਇਹ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ, ਆਪਣਾ ਲਾਭ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਹੈ ਐਸਾ। ਪਤਤ ਪਾਵਨ ਹਰ ਬਿਰਧ ਸਦਾਏ, ਇੱਕ ਤਿਲ ਨਹੀਂ ਭੰਨੈ ਘਾਲੇ। ਇੱਕ ਤਿਲ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਘਾਲਣਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਥਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਘਾਲਣਾ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਦੇ ਵੀ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਕਰ ਲਓ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ। ਕਿਤੇ ਬੈਠੇ ਆ 5 ਮਿੰਟ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, 5 ਹੋਰ ਲਾ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੀਜ ਉੱਗਣਗੇ ਜ਼ਰੂਰ। ਕਹੋ ਮਾਨੁਕ ਤੇ ਕਿਆ ਹੋਏ ਆਵੈ, ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਕਰਾਵੈ। ਇਸਕੇ ਹਾਥ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸਭ ਕਿਛ ਲੈ, ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਕਰੇ। ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਇਸਕੇ ਹਾਥ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸਭ ਕਿਛ ਲੈ। ਜੇ ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਲੈ ਲੈ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗਦਾ, ਪਰ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਕਰੇ। ਉਹਦੇ ਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਜੋ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇਗਾ ਉਹ ਇਹ ਕਰੇਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਪਾਏਗਾ। ਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਪਏਗਾ, ਇਹਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਆਸ਼ਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਰਾ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਛਾਵਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਇਹਨੇ ਸੋਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਹੋਣਾ। ਜੈਸੇ ਇਹਦੇ ਕਰਮ ਇਹਨੇ ਬੀਜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਜੋ ਇਹਨੇ ਕਰਮ ਬੀਜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਵੱਢਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹ ਕਰਮ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਆਉਣਗੇ ਉਸ ਦਿਨ ਮਨੁੱਖ ਰੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ परमात्मा मेरे नाल की हो रहा, मैं तो किसी का माड़ा नहीं किया है ताई तो अगे आया। ऐसा नहीं है, बहुत कुछ इन्हें किया है, इनू याद ही नहीं है। शरीर ने नहीं, जिहड़ा अंदर मन है, कई बार शरीर करके बुरा नहीं करीदा, मन करके सोची जाईदा, वो भी तो लेखे विच है। अगे महाराज कहते अनजानत विखिया मह रचै, जे जानत आपन आप बचै। मनुख माया दे रंगां दे विच रच जांदा है, माड़े कर्मां दे विच रच जांदा है। कारण अज्ञानता, अनजानत, अज्ञानता, अज्ञानता करके मनुख माड़े कर्मां में जांदा है। जिवें एक बच्चा होए ना, कोई प्रैस गर्म होए, बच्चा जाके उन्होंने हथ ला लैंदा, हथ सड़ जाता है। उन्होंने पूछया जाए इन्हें हथ लाया ही क्यों, सियाणे मनुख कहणगे इनू की पता है, इन्हें तो कुछ भी नहीं पता, इन्हें हथ लाउणा, इनू गर्म ठंडे का नहीं पता। इस करके जिहड़ा मनुख हजे ताईं अज्ञानी है, कदे उन्हें बंदगी नहीं की, कदे गुरु का ज्ञान कोई नहीं पढ़िया, हजे वह अज्ञानी है, न्याणा है, तां करके बार बार विखिया दे विच रची जाता है, चुगलियां विच लग जाता है, निंदिया विच लग जाता है, बार बार तां ही लगता है, पता नहीं है। मनुख वो कर्म कदे भी नहीं करता जिहदे इनू परिणाम पता होण। जिहड़े कर्म दे परिणाम इनू पता ने माड़े आउणगे, वो कदे भी नहीं करेगा। इस करके जिहड़े ज्ञानी मनुख हो जाते ने, अनुभव कर लेंदे ने, उन्होंने पता लग जाता ये काम का आह वाला परिणाम होने वाला, वो नहीं करते। पर जदों मनुख अज्ञानी हुंदा है, बच्चे नूं परिणाम का नहीं पता, बच्चे के सामने लिक्विड पिया, फरनैल की बोतल पई है, उन्होंने तो नहीं पता इसका परिणाम की होने वाला है, इसका रिजल्ट की आएगा, उन्होंने नहीं पता, फटाफट पी लैंदा है। बीमार किन्नी डूंगी अस्वास्थ्य दे विचों लंघदा है, किन्नी डूंगी बीमारी दे विचों लंघदा है। कारण की परिणाम नहीं पता, रिजल्ट नहीं पता। जदों मनुख नूं जिहड़ा कर्म वो कर रहा है उहदे परिणाम पता होण, मनुख कतई नहीं करेगा, बिल्कुल भी नहीं करेगा। तां करके बड़ी बारी मनुख ये काम तो टल जाता है, परिणाम पता नहीं, रिजल्ट पता नहीं। बाणी कहती अज तू किसी की निंदा कर रहे हैं, ये परिणाम बड़े माड़े होणगे, पर तेनू नहीं पता, तां करके तो कर देना है, ताई तो करके बोलन लग्या हिसाब ही नहीं लांदा मनुख। बाणी कहती निंदा भली किसे की नाही, मनमुख मुग्ध करन, मोह काले तिन निंदका, नरके घोर पवन। घोर नरक दे विच पैदे ने, हुण इहनूं नरकां बारे नहीं पता, तां ही करी जांदा। इन्हें नरक कदी वेखे नहीं, नरकां दा कदी अनुभव नहीं होया, इन्नी बुद्धि बरीक नहीं है, इतनी मत निर्मल नहीं है जिहड़े इन्नी चीज़ां नूं अनुभव कर सके, तां ही करी जांदा है। जे इनू इहदा परिणाम पता होए, इन्ना अनुभव हो गया होए नरक मिलणगे, फिर ये नहीं करेगा। मनुख अपनी जिंदगी दे विच कोई जहर की बोतल पई, उन्होंने नहीं पींदा, पता है इसदा रिजल्ट की है। कोई खाण पीण की चीज़ खांदा है, बादाम खा रहा, पता है इसदा रिजल्ट की है, मेरे स्वास्थ्य नूं ठीक करनगे। इस करके मनुख वो वाले काम नहीं करता जिहड़ियां दे उन्हां नूं रिजल्ट पता नहीं। हुण मैं फिर बेनती करा, शरीर के तल ते मनुख नूं सारा कुछ ही पता है, समाज के तल ते नूं सारा कुछ ही पता है, समाज विच किहड़ी चीज़ चंगी है, किहड़ी माड़ी है, किहड़ा काम मैनूं करना चाहिए, किहड़ा नहीं करना चाहिए, किहड़े काम तो लोकी नाराज़ हुंदे ने, किहड़े काम तो लोकी खुश हुंदे ने, इहनूं पता है। पर किहड़े काम नाल परमात्मा नाराज़ हो जाता है, गुरु नाराज़ हो जाता है, किहड़े काम दे नाल रब तेरे तो मुख मोड़ लैंदा है, इहनूं नहीं पता। ताई बाणी कहती है जदों तू परमेश्वर दे दसे अनुसार मुख मोड़ लैना है, फिर परमात्मा तेरे तो मुख मोड़ लैंदा है। फिर जब तू परमेश्वर के हुक्म नूं भुल जाना है, परमेश्वर के भुलिया व्यापण सभे रोग, शरीर के भी रोग, मानसिक रोग, तो बार बार नरकां दीयां जूनियां तैनूं मिलणगीਆਂ ही मिलणगीਆਂ। हुण मनुख नूं नरक के बारे नहीं पता, ताई करके अणजाणत विखिया मैं रचै, ताई करके ईरखा विच लग जाता है, ताई करके दवैख विच लग जाता है, ताई करके चुगली विच लग जाता है, ताई करके निंदिया विच लग जाता है। इनू रिजल्ट नहीं पता, जेड़े काम दे इनू परिणाम पता ने चंगे होणगे, मनुख सब तो पहला करदा है। हुण भगतां नूं पता हुंदा मैं नाम जप रहा,
ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੇ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਭਗਤ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਪੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ। ਕਿਉਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਹੈ ਇਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਆਉਣਗੇ। ਅੱਜ ਸਤ ਸੰਗਤ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਆਉਣਗੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੇ ਵਧੀਆ ਆਉਣਗੇ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲਵੇ। ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਲੈ, ਜੋ ਜਨ ਤੁਮਰੀ ਭਗਤ ਕਰਨ ਤੇ ਤਿਨ ਕੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰਤਾ, ਇਹ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲਵੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ ਜੋ ਤੇ ਮਤ ਨਿਰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੇ ਮਤ ਨਿਰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਦੋਂ ਤੇ ਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਉਰਾਂ ਖਲੋਤਾ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਗਾਣੇ ਡਾਂਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ, ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਪਰਾਂ ਖੜਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਬੋੜੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਰੋਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਉਰਲਾ ਮਨੁੱਖ ਖੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਚਾਬੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਪਰਲੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਰਾਂ ਖੜਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੜੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇਰੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਫਲਾਣੀ ਥਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਚਾਬੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂ? ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਰੋਲਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਦਾ ਰੋਲਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਚਾਬੀਆਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰੋਜ਼ ਇਹਦੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਕਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਲਾ ਹੀ ਇੰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੋੜ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਅੱਪੜਦੀ ਨਹੀਂ, ਮੱਤ ਤੇ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਦੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗੀ ਉਸ ਦਿਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਜਾਏਗੀ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ, ਕਬੀਰ ਗੁਰ ਲਾਗਾ ਤਬ ਜਾਣੀਏ ਮਿਟੈ ਮੋਹ ਤਨ ਤਾਪ। ਉਸ ਦਿਨ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਇਹਦਾ ਮੋਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅਗਨ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਪੈ ਗਈ। ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਸਮਝੀ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਧਨ ਦੀ ਸਮਝ ਤੇ ਹੈ, ਨਾਮ ਧਨ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਤੇ ਹੈ, ਕਾਮ ਦੀ ਸਮਝ ਤੇ ਹੈ, ਰਾਮ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕੰਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਆਉਂਦਾ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, 10 ਵਿੱਚ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀ ਹੈ। ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ 2 ਮਿੰਟ ਜਾਂਦਾ, 5 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਭੱਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ 2 ਮਿੰਟ ਜਾਂਦਾ, 2 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਬਾਹਰ ਭੱਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਕੀ? ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਕੋ ਕਹੇਗਾ 1 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ, ਬੈਠਾ ਰਹੇਗਾ। ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਨੇ, 2 ਘੰਟੇ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਟਾਈਮ ਸਫਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਿਲਣੇ ਨੇ ਪੈਸੇ, ਮਿਲਣੇ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਬੈਠਾ ਹੈ? ਇਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸਮਝ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਧਨ ਦੀ ਸਮਝ ਹੈ। ਨਾਮ ਧਨ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿਨਹੀ ਵਣਦਿਆ ਕਾਂਸੀ ਤਾਂਬਾ, ਕਿਨਹੀ ਲੌਂਗ ਸਫਾਰੀ, ਸੰਤੋ ਵਣਦਿਆ ਨਾਮ ਗੋਬਿੰਦ ਕਾ, ਨਿਭੀ ਖੇਪ ਹਮਾਰੀ। ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਧਨ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਮ ਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਭਾਵੇਂ 2-2 ਘੰਟੇ ਵੀ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ, 4-4 ਘੰਟੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਮੈਂ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪਲਟਾ ਦੇਣਾ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਨਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੋਸਤ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਦਦ ਕਰ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਬਦਲਾਵ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਕਰਮ ਇਹ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਕਰੇਗਾ ਉਹਨੇ ਬਦਲਾ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣਾ। ਬਦਲਾ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਬਾਹਰੋਂ ਬਦਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਘਰ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਅੱਜ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਪਹਿਨਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਹੈ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ।
जिस दिन अध्यात्मिक तौर पर यह नाम जपदा है, गुरबाणी पढ़दा है, गुरबाणी की समझ लैंदा है, बाहरी तौर पर भी बदलाव, अंदरले तौर पर बदलाव आना शुरू हो जाता है। वाणी मिठी हो जाएगी, वेखनी पवित्र हो जाएगी, निमरता आ जाएगी, किसी के औगुणा नहीं वेखेगा। ये बदलाव आउणगे। किस दिन जे कोई ये गल भी करेगा ना किसी के औगुणा की, नाल ही कह देगा भाई अपने वेखिए, दूजे के की वेखने, अपने वेखो। दूजे के औगुण वेख के की करांगे, दूजे का भार क्यों ढोंदे हो, अपने वेखो। दूजिया के वेखने बंद कर देगा, ये अंदर बदलाव आउणगे। जे हजे तई ऐसा नहीं है फिर माफ करना, हजे तई बदलाव नहीं आया। जे हजे तई मिठा नहीं बोल रहा, संतोख नहीं आई, सहजता नहीं आया, फिर हजे तई अंदरला रंग नहीं लग्या, बाहरला ते है। अनजानत विखिया मह रचै, जे जानत आपन आप बचै। अनजानत अज्ञानता करके मनुख विखिया विच रच जाता है, डाके मारदा अज्ञानता च, माड़े कर्म करदा अज्ञानता च। जे इनू पता होए फिर क्यों करेगा, नहीं करेगा। गणका जदों तई अज्ञानता विच सी, माड़े कर्म करदी रही। बाबा विधि चंद जी जदों तई नहीं सी पता, डाके मारते रहे। जिस दिन गुरु अर्जन साहब जी के कोल गए, पता लग गया सच्चाई की है, छड़ दिते उस दिन। दुनी चंद उदों तई माया कट्ठी करदा रहा, जदों तई नहीं सी पता ये माया का असल रूप की है, इन्हें करना की है। जिस दिन गुरु नानक ने दसिया ये नाल ते तेरे नहीं जानी, तेरे नाल ते तेरे कर्म जाने ने जो तू करने ने, उस दिन ही बदल गया। बदल उस दिन जाता है जिस दिन इन्हू पता लग जाए, जदों तई पता नहीं लगता उदों तई नहीं बदलता। अगे महाराज कहते ने, भरमे भूला 10 दिस धावै, निमख माहे 4 कुंट फिर आवे। भरम दे विच मन इत्थे बैठा हुंदा है, 4 कुंटां दे विच घुमदा रहिंदा। भरमे भुल्ला, भरम दे विच कदी किसे बारे सोची जाता है, कदी किसे बारे सोची जाता है, 4 कुंटां बारे सोची जाता है भरम दे विच। भरम की हुंदा है साध संगत? भरम हुंदा है जो चीज़ जैसी है वैसी पता ना लगना। जिवें अंधेरा होए ना, अंधेरे दे विच रस्सी पई होए, मनुख नूं भुलेखा लग जाता है सप है, असलीयत ना पता लगना। वो अंधेरे दे विच गया, जाके वेख्या एकदम डर गया। डर दे विच सहम भी उन्ना ही है, डर गया कि सप पिया। जो लाइट जगी पता लग्या नहीं ये सप नहीं सी, ये तो रस्सी है। पर पता लाइट नाल लगदा है, लाइट तो बिना पता नहीं लगता। इस करके भरम एक अंधेरा है, ज्ञान एक प्रकाश है। मनुख उदों तई भरम विच लगा रहिंदा है जदों तई ज्ञान का प्रकाश नहीं हुंदा। उदों तई इहनूं रस्सी सप नज़र आउंदी रहिंदी है। उदों तई ये जिहड़ी दुनिया है इहनूं सच नज़र आउंदी है। जदों तई मनुख भरम दे विच है, उदों तई लोभ दे विच इकट्ठा कीता धन इहनूं लगदा है ये मैनूं सुख देवेगा, तां ही फिर इहदे वास्ते लगा रहिंदा है, भज्जिया रहिंदा है। सवेरे शाम दी इहनूं समझ ही नहीं, दिन रात, राती भी नींदर नहीं पैंदी, रात नूं भी लग्या रहिंदा। क्यों? भरम दे विच है, लोभ दे विच है, काम विच है, क्रोध विच है। उदों तई है जदों विच भरम है। माधवे क्या कहिए भ्रम ऐसा, जैसा मानिए होए ना तैसा। जैसा मैं समझ रहा ऐसी दुनिया नहीं है। महाराज कहने जो छड़ना सो अस्थिर कर माने, जो होवन सो दूर पराने। भरम ही ते है। मनुख नूं ये लगदा है मैं इत्थे सदा रहना, ये दा सब तो वड्डा भरम है। इसे भरम दे करके मैं भी रहना है, मेरे बच्चियां भी सदा रहना है, ये भरम है इहदा। और बाणी ते कहंदी किड्डी अचरज रीत है, भुलेखा भी ऐसा। देखो मत किन्नी नीवी चल जाती है, नाल दा भरा चला जाता इनू फिर भी समझ नहीं पैंदी। माँ बाप चले जाते ने, कबीर फरीद जी कहते तेनों समझ ही नहीं पैंदी। कमाल की गल हो गई, घरों एक जी चला गया, कित्थे गया कुछ तो सोच। जे वह नहीं रहा फिर रहना तो तू भी नहीं। भरम ही तो है। अपने शरीर नूं सदीवी काल लई समझना सब तो वड्डा भरम है। भरमे भूला, भरमां दे विच ऐसे कई भरम ने। भरम किन्ने प्रकार दे ने, बड़े भुलेखे मनुख नूं पैंदे रहिंदे ने। जिवें कोई राह दे विच जांदा होए ना,
ਪਿੱਛੋਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਸੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਵੇਖਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ, ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੈਸੀ ਦੁਨੀਆ ਇਹ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਹੈ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਛੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ, ਐਸਾ ਹੈ ਤੇਰਾ ਵਾਸਾ ਇੱਥੇ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਛੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਛੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਐਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਰੂਪੀ ਪੰਛੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਉੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਆਪਣੀ ਭਗਤ ਦੇ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਜਨ ਨਾਮ ਮਿਲੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰਮੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਸਮਝ ਬਖਸ਼ਦਾ।